प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल शिवराज ढिल्लों दे विच। चैनल नूं सबसक्राइब करो और नाल ही बिल आइकॉन नूं क्लिक करके आउण वालियां वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करो। और जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगती है तो वीडियो नूं लाइक और शेयर जरूर करो। अज असीं पढ़ांगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक करतव। असीं अपने पिछली वीडियो दे विच मौलिक अधिकारां बारे पढ़ चुके हैं तो अज का साडा टॉपिक है मौलिक करतव। भारती संविधान विच मौलिक करतव, जदों भारतीय संविधान का निर्माण होया तो इस विच मौलिक अधिकार तो अंकित किए गए, पर मौलिक अधिकारां दे नाल नाल करतवां की कोई व्यवस्था ना की गई। 1976 विच संविधान की 42वीं सोध द्वारा भारतीय संविधान विच एक नवा भाग 4A मौलिक करतव अंकित किया गया। इस नवे भाग विच भारतीय नागरिकों के 10 प्रकार के मौलिक करतव अंकित किए गए सन। तो जिहड़ा जेकर गल करिए तो जो संविधान का निर्माण होया, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि जो भारतीय संविधान का निर्माण होया सी तो उहदे च मौलिक करतव अंकित सन? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो संविधान का निर्माण होया उदों भाग 3 च मौलिक अधिकार तो शामिल किए गए सी, पर मौलिक करतवां की व्यवस्था नहीं की गई सी। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक तो कि उदों नहीं सन। उस तो बाद मौलिक करतवां नूं साडे भारतीय संविधान दे विच कदों शामिल किया गया? 1976 दे विच 42वीं संविधानक सोध द्वारा एक नवा भाग ऐड किया गया सी 4A। और उस तो बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान के किहड़े भाग दे विच मौलिक अधिकार जिहड़े अंकित किए गए हैं 4A दे विच। इस नवे भाग विच 10 प्रकार के, इस गल भी नोट कर लो, 10 प्रकार के मौलिक अधिकार जिहड़े मौलिक करतव आ अंकित किए गए सन। इस तो बाद दसंबर 2002 दे विच लागू की गई 86वीं संविधानक सोध द्वारा यह व्यवस्था की गई कि हरेक माता पिता जां बच्चों के सरपरस्तां दा यह मौलिक करतव है कि वह अपने बच्चों लई अजिहियां सहूलतां ते अवसर उपलब्ध करवाउण जो सिक्ख्या प्राप्त करने लई बच्चों लई सहायक अते उत्साहजनक सिद्ध होण। इस प्रकार इन्हां मौलिक करतवां की संख्या 11 हो गई। तो ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਭਾਗ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 4th ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ 10 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ 11 ਮੌਲਿਕ ਕਰਤਵ ਹੈ, क्योंकि जी 86वीं सोध राही 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਅਵਸਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ। 11ਵਾਂ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਉਹ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1976 ਚ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ 10 ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? 11 ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਹਨ। ਤੇ 11ਵਾਂ ਕਦੋਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਡੇਟ ਅਤੇ ਸੋਧ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ 11 ਮੌਲਿਕ ਕਰਤਵਾਂ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤਵ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਉਸਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸੰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਰਤੱਵ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। एक लंबे संघर्ष मगरों ही भारत इस गुलामी की जी पंजाली है वो तो मुक्ति प्राप्त कर सकिया सी। सुतंत्रता प्राप्त करने लई कीता गया लंबा संघर्ष कुछ विशेष आदर्शों ते आधारित सी। उन्हां विशेष आदर्शों नूं ही संघर्ष नूं उत्साहित कीता सी। उदाहरण वजों हिंसा, हिंसा नूं कट दो, हिंसा है इत्थे बेटा एक गलत छप गया, हिंसा, हिंसा, संवैधानिक साधना ते विश्वास, धर्म निरपक्षता, साझा भाईचारा, राष्ट्रीय एकता,
ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦਰਸ਼ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਸੀ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਦਰਸ਼ ਸੀ, ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਤਾਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹਸਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਵਰਗੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗੌਰਵ ਤੇ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਵਰਗੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਵਰਗੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਵਰਗ ਜਾਂ ਵਰਗੀ, ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗੌਰਵ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ। ਅਗਲਾ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਯੁਵਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕਰਤੱਵ ਜੰਗਲਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ ਕਰਨਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਸਵਸਥ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ ਦਾ ਭਾਵ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਕਰਤੱਵ ਪੜਾਂਗੇ
ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਭਾਅ, ਮਾਨਵਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਵਿਅਰਥ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਕੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜਨਤਕ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਜਨਤਕ ਸੰਪत्ति ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੰਪत्ति ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਪत्ति, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ 10ਵਾਂ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤਮਤਾ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਲੇਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਚੱਜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚੰਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ 1976 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਭਾਗ 4th A ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ 86ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ 4th A ਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 51A ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਕੀ ਹੈ? ਹਰੇਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਵਸਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 4th A ਅਨੁਛੇਦ 51A ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ 11 ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਤੱਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤੱਵ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਆਂਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਰਤੱਵ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਰਤੱਵ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਰਤੱਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਰਥਾਤ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਤੱਵ ਗਿਆ ਹੈ,
इन्हां पिछे कानूनी शक्ति नहीं मन्नी जाती, पर कुछ करतव्य अजिहे हैं जिन्हां पिछे कानूनी शक्ति काम करती है। ये आलोचकों ने इसनूं इहदी आलोचना की है। तो कुछ करतव्य अस्पष्ट हैं। आलोचकों का यह मनना है कि जिहड़े करतव्य साडे अंकित किए गए हैं उन्हां दे विच कुछ अस्पष्टता नज़र आउंदी है। जिवें उन्होंने उदाहरण दी है कि संयुक्त सभ्याचार के शानदार विरसे का आदर करने लिए कहा गया कि हरेक भारतीय नागरिक संयुक्त सभ्याचार के शानदार विरसे का आदर करेगा। पर हुण ये कौन डिफाइन करेगा, यदी व्याख्या कौन करेगा कि संयुक्त सभ्याचार है की। इसलिए उन्होंने मन्निया कि ये कुछ करतव्य जिहड़े स्पष्ट है। कुछ महत्वपूर्ण करतव्यां की अणहोंद। इस तो इलावा आलोचक मानते हैं कि चाहे काफ़ी करतव्य साडे संविधान दे विच शामिल किए गए हैं, पर फिर भी जिस तरह दी स्थितियां हैं उस तरीके नूं देखिए तो बहुत सारे करतव्य हैं जिहड़े शामिल करने बनते हैं। जिवें भ्रिष्टाचार वध रहा है, बहुत वड्डी बुराई है भ्रिष्टाचार, इनू मौलिक करतव्यां दे विच शामिल करना। जात पात जिहड़ी हैगी है उहनूं बड़ा भार दे विच प्राथमिकता दी जाती हैगी है, जां जात पात की प्रथा जां बुराई प्रचलित है उहनूं खत्म करने लई भी मौलिक करतव्यां नूं शामिल करना बनता है। मौलिक करतव्यां की व्यवस्था संविधान में उचित थां ते नहीं है। तो कुछ आलोचक कहते ये उचित थां ते नहीं है, कित्थे होनी चाहिए सी, कहते ये होनी चाहिए सी मौलिक अधिकारां दे नाल, क्योंकि मौलिक अधिकार ते कर्तव्य इक्को ही सिक्के दे दो पासे, अर्थात मौलिक अधिकार ते कर्तव्य आपस दे विच बिल्कुल अंतर संबंधित है। तो मौलिक अधिकारां वाले अध्याय दे विच जां उहदे नाल ही होनी चाहिए सी, पर यह की है मौलिक अधिकारां की व्यवस्था की गई है, उदों बाद राज दी नीति निर्देशक सिद्धांत है, उस तो बाद मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तो उन्हों का मनना कि संविधान दे विच जिहड़ी इन्हां दी व्यवस्था है वो उचित थां ते नहीं है। ये सी मौलिक करतव्यां की आलोचना। तो हुण असीं अगे बढ़ते हैं मौलिक करतव्यां की महत्ता। ठीक है कि कुछ दोष हुंदे ने, पर फिर भी असीं ये मानते हैं कि मौलिक करतव्य जिहड़े दोष होने के बावजूद या आलोचना किए जाने के बावजूद इन्हां दी अपनी एक महत्ता है। तो सब तो पहला पढ़ते हैं घाट की पूर्ति। तो असीं ये जिहड़े भारत दे लोक एक लंबी विदेशी गुलामी तो सुतंत्र होए सीगे, उन्हां नूं अधिकार तो मिल गए पर नाल कर्तव्य नहीं सीगे। ये बड़ी वड्डी घाट सी संविधान दी कि लोकां नूं अधिकार तो दे दिते गए पर उन्होंने कर्तव्य नहीं निश्चित किए गए, क्योंकि लोगों के समाज प्रति जिथे अधिकार मनण का उन्होंने हक है उत्थे उन्होंने कुछ कर्तव्य भी बनते हैं ताकि दूजे लोग अपने अधिकारों को मान सकन। इसलिए वो जी घाट सी उन्होंने 42वीं सोध राही जिहड़ा है पूरा किया गया। विवादहीन आदर्श। विवादहीन आदर्श जिहड़े मौलिक कर्तव्य हैं ये अजिहे आदर्श हैं जिन्हां संबंधी व्यक्तियों के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂ विरोधी विचार नहीं हो सकते गे। अर्थात ये दो पक्ष नहीं हो सकते गे कि कुछ लोग कहने को मन्निया जाना चाहिए है, कुछ को लोग कहने को नहीं मन्निया जाना चाहिए। अर्थात जिन्ने भी कर्तव्य शामिल किए गए हैं ये विवादहीन आदर्श है। अर्थात इन्हां बारे कोई विवाद नहीं है कि इन्हों नहीं मन्निया जाना चाहिए, बल्कि इन्हों लागू करने नाल मन्नण नाल इन्हां दा पालन करने नाल समाज की भलाई ही होवेगी, देश की भलाई ही होवेगी। नैतिक स्वरूप। तो जिहड़े ये कर्तव्य ने इन्हां ये नैतिक स्वरूप के ने, अर्थात जो भी व्यवस्था इन्हां दे विच कीती गई है उहदे विच चाहे दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं है, उहदे विच किसी नूं उहदी उलंघना करते दंड नहीं दिता जा सकता, पर यह नैतिक स्वरूप दे है। नैतिक स्वरूप तो महत्व है इन्हां दा, क्योंकि इन्हां दी पालना करन दे नाल एक चंगे समाज की सिरजना हुंदी है, एक चंगे राष्ट्र का विकास हुंदा और समाज विरोधी गतिविधियां जिहड़ियां उन्हां नूं ठल पैंदी है। मौलिक कर्तव्य। इस पाठ के प्रश्नां ते उत्तरां दी दोहराई। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान के निर्माण समय मौलिक अधिकारां दे नाल ही मौलिक कर्तव्य भी अंकित किए गए सन। ठीक गलत? बिल्कुल गलत है जी। सॉरी, ठीक है कि गलत है, क्योंकि जो भारतीय संविधान का निर्माण होया सी उदों मौलिक अधिकार तो अंकित किए गए सी पर मौलिक कर्तव्य अंकित नहीं किए गए सन। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान में फिर मौलिक कर्तव्य कदों शामिल किए गए सन? 1976 में 42वीं सोध द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया सी। प्रश्न नंबर 3, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में अंकित किए गए हैं? भाग 4A। एक नवा 1976 के एक नवा भाग जिहड़ा शामिल किया गया सी 4A। प्रश्न नंबर 4,
ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਅਨੁਛੇਦ 51A। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 11। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਹਨ ਇਸ ਸਮੇਂ? 11। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 1976 'ਚ ਜਦੋਂ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ 10 ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 11ਵਾਂ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਤੱਵ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਉਹ 2002 'ਚ 86ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 86ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ 2002 ਨੂੰ। ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਨਿਆਂਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਤੱਵ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਰਤੱਵ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਹੀਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰਤੱਵ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਰਥਾਤ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕਰਤੱਵ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਤੀਜੇ ਭਾਗ 'ਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਭਾਗ 'ਚ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4th ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਾਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਸੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਕਰਤੱਵ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਵਾਦਹੀਨ ਆਦਰਸ਼ ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਹਨ ਇਹ ਵਿਵਾਦਹੀਨ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆਹ ਕਰਤੱਵ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਯੋਗ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਾਦਹੀਨ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਨੈਤਿਕ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਰਥਾਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੈਸਨ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਰਪੂਰ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।